हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पहले गला क्लास रे आम लक्ष्मी स्वरूप विषय जानी आज आम धूर्तर स्वभाव विषय जाना। तो प्रश्न केमी आसीपे प्रभु ना सुकनासोपदेशानुसार धृत्य से स्वभाव वर्णयथ। तो सुकनासोपदेश अनुसार जो धूर्त व्यक्ति मान स्वभाव किपर अच्छी से विषय वर्णना कर तार धृत से स्वभाव। तो देखा धूर्त व्यक्ति मान स्वभाव किपरि तो कहते पुणी से आउ किछि राजा अत्यंत स्वार्थपर जो आउ किछि राजा कौन करती ना अत्यंत जो स्वार्थपर धूर्त मानकर कथारे परिचालित होई दिग्भ्रांत हुअन्ति। तो केते अन्य किछि राजा अछंती जो माने कौन करती ना स्वार्थपर जो माने निजर स्वार्थ कथा ही केवल भावती से स्वार्थपर धूर्त मानकर कुचक्री कुव्यक्ति मानकर से धूर्त व्यक्ति मानकर कथारे परिचालित होई तांको कथा अनुसार काम करी कौन हुअन्ति ना दिग्भ्रांत हो जाती दिग्भ्रमित हो जाती एवं अन्य मानक निमंते विपदर कारण हो देखा जाती सही राजा माने सही धूर्त व्यक्ति मानकर कथारे परिचालित हो दिग्भ्रांत हो जाती आउ कौन हुअन्ति ना अन्य मानक निमंते अन्य मानक पई से माने गोटे विपदर कारण हो देखा जाती से राजा माने अन्य मानक निमंते से माने कौन हुअन्ति ना विपदर कारण हो देखा जाती। एई दुष्ट मानकर कथारे सही राजा माने कौन करती ना पशा खेल को आनंद बोली मन करती। तो ये दुष्ट व्यक्ति धूर्त व्यक्ति मानकर कथारे से राजा माने उन्मत्त कौन हुए ना कुरास्तारे चली कथार मानी से माने कौन करती ना पशा खेल को आनंद बोली भावती। पशा खेल माने पिले तुम देखिथिबो से महाभारत जो युद्ध सृष्टि है से युद्धर कारण भी से पशा खेल ही थिला नहीं कि। तो कौरव पांडव माने से पशा खेल आरंभ करी जो खेल ही युद्धर आरंभ हो जाता। तो से पशा खेल जहाँ कहुच्छी तो आम देखा तो पशा खेल को आम बर्तमान कौन जुआ खेल जुआ खेल भाव नहीं पार। तो से जुआ खेल पशा खेल को से राजा माने कौन बोली भावती आनंद बोली भावती कहा मानक ना से दुष्ट व्यक्ति मान कथारे पड़ी से राजा माने कौन करती ना पशा खेल को आनंद बोली भावती। आउ अन्य स्त्री हरण को पांडित्य बोली भावती। तो अन्य स्त्री अन्य मानकर स्त्री को हरण करने से मानक पक्षरे से पांडित्य बोली से माने भावती जो अन्य स्त्री को हरण कले यहाँ आम पंडित आम ज्ञानी बोली से माने भावती से राजा माने। पशु शिकार को व्यायाम बोली भावती। तो पशु अर्थात मृग मान शिकार करवा पशु मान जंगल बुलिकी शिकार करवा मारिबा को से माने भावती जे एटा होची हमर व्यायाम आम एटा व्यायाम करूछु एमानकु मारू नहीं हमर शारीरिक व्यायाम करूछु बोली एक्सरसाइज करूछु बोली भावती क्यों माने सेही राजा माने कहार कथारे पड़ी से दुष्ट मानक कथारे पड़ी। आ कौन करती से राजा माने ना मद्यपान को विलास बोली भावती। मद्यपान करने को मदिरा पान करने को ड्रिंकिंग करने को से माने कौन भावती यहाँ हूँ विलास आनंद बोली से माने भावती। आउ उन्मत्तता को वीरत्व बोली भावती। उन्मत्तता पागलता को उद्धत्व को से माने कौन बोली भावती यहाँ हूँ वीरत्व बोली से माने भावती। निज स्त्री परित्याग को दुखर त्याग बोली भावती। ए राजा माने से दुष्ट मानकर कथारे पड़ी से माने कौन करती ना निज स्त्री को परित्याग कर निजर स्त्री परित्याग को से माने दुखर त्याग बोली भावती। यदि स्त्री को परित्याग करदेलु माने आमर दुख को त्याग करदेलु से माने भावती। गुरुजन प्रति अवज्ञा को अन्य कथारे चलित नहबा बोली भावती। तो जो गुरुजन मैंने था से गुरुजन जो कथा कहते से कौन भावती ना यहाँ हूँ अन्य कथा और अन्य कथार आम परिचालित हेबू ना ये गुरुजन कथा शुणबू ना बोली से राजा मैंने भावती। अनुचरंक उपरे आधिपत्य अभाव को से स्वाधीनता बोली भावती। तो अनुचर मान जो आधिपत्य रहा से आधिपत्यर अभाव को से कौन भावती ना यहाँ हूँ से कौन ना स्वाधीनता। नृत्य गीत्य बेश्यादि आसक्ति को रसिकता बोली भावती। तो नृत्य गीत आदि आसक्त हवा एंजॉय करवा ता सहित जो बेश्या आदि मान आसक्ति रखा से माने कौन भावती यहाँ हूँ रसिकता यहाँ रोमांटिक रसिक भाव बोली से माने भावती। सांघातिक अपराध संपर्क न शुणा महानुभवता बोली भावती। जो जिते भी सांघातिक अपराध थाए से सांघातिक अपराध मान जिते शुणाणी होता है से संपर्क न शुणा से माने कौन भावती ना यहाँ महानुभवता बोली से माने भावती से राजा मैंने। अन्य द्वारा कृत अपमान सही जावाक क्षमा बोली भावती। अन्य मान द्वारा करा अपमान को सही जावाक से माने कौन भावती यहाँ हूँ मोर क्षमा बोली से माने भावती। स्वेच्छाचारिता को प्रवृत्त बोली भावती। स्वेच्छाचारिता माने कौन बोले ना निज इच्छा अनुसार जहाँ किसी भी कर पकड़ा से भल हो ना मंद हो से स्वच्छतारिता को से माने कौन भावती से राजा मैंने प्रभुत्व बोली भावती।
ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନାକୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ତାହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ ରାଜାମାନେ ଭାବନ୍ତି। ସେଇ କ'ଣ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତତାକୁ ଉତ୍ସାହ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିବାକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନେ। ଏବଂ ସବୁ ଦୋଷକୁ ଗୁଣ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଥାଏ ସେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିକୃତ ଆଚରଣକୁ ନିଜେ ମନେ ମନେ ହସୁଥିବା ସେହି ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ ଏପରି ବିକୃତ ଆଚରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାମାନେ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ ହସୁଥିବା ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଧୂର୍ତ୍ତବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ବିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ହସୁଥାନ୍ତି। ସେ ହସୁଥିବା ସେ ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଟେକନ୍ତି, ଏପରି ଭାବରେ ଚନା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏପରି ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତି ନା କି ଏପରି ତେଲ ମାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ। ସେ ରାଜାମାନେ ସେପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥାରେ। କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଉପହାସିତ ମାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ତ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧତ ପାଗଳାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ସେମାନେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ନା ନିଜର ଧୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ବାହୁଦ୍ୱୟ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଲଲାଟସ୍ଥ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ନୟନର ସମ୍ଭାବନା କରନ୍ତି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାରିଫ କରନ୍ତି, ଏପରି ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତି, ଏପରି ଚନା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟି ବିହା ହେଉଛି, ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆଉ କିପରି ଭାବନ୍ତି? ନା ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଲାଟସ୍ଥ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତ୍ରିନେତ୍ର, ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ତ୍ରିନେତ୍ର, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେପରି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି, ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାବନା କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତ ଏପରି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଦୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଉପକାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପକାର, ତାହା ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର, ଏପରି ଭାବନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନେ। ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସ୍ପର୍ଶ ଦାନକୁ ପବିତ୍ର କାରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଅଯଥା ଅଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାରରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଥିବା ରାଜାମାନେ ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ସେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ? ନା ଏହି ରାଜାମାନେ ଅଭିବନ୍ଦନ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏମାନେ ଅଭିବନ୍ଦନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ, ନିଜର ବନ୍ଦନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କହି ଉପହାସ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ନା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ତମ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛ କହିକି ସେମାନେ ସେ ରାଜାମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥାନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଦେଶକୁ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱର ପ୍ରଳାପ ବୋଲି ହତାଦର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ପ୍ରଳାପ। ତୁମ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଳାପ, ଏପରି ଭାବିକି ଏପରି କହିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ନିଜର ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ସେ ରାଜାମାନେ ଯେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଥାଏ ତାକୁ ସେ ନିଜର ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବି ହିତବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତ ହିତବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ସେ ଯେଉଁ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ।
ଆଉ ଏପରି କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ତ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ସବୁବେଳେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରନ୍ତି? ସେ ରାଜାମାନେ ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଟେକୁଛନ୍ତି, ତେଲ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚନା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ହେଲା, ସେହିପରି ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଭିନନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ? ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। କିଏ ଦିଏ? ନା ରାଜା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ରାଜା କାହାର କଥା କେବଳ ଶୁଣି? ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ସେ ଧୂର୍ତ୍ତକୁ, ଯିଏକି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନକରି କେବଳ କି ଦିନ କି ରାତି ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ସ୍ତୁତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେହି ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଦିନ ରାତି ଯାହାକୁ ଯେ ରାଜାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜାମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ? ଏପରି ମୂର୍ଖ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କୁହାଯାଇପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର, କୌଟିଲ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିଂହାସନର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଦୟ ତଥା ସ୍ନେହସ୍ପଦ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ନିର୍ବିଚାରରେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ସେ ରାଜାମାନେ। ଏପରି ସେ ମୂର୍ଖ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବା କହିପାରିବା? ସେ ମୂର୍ଖ ରାଜାମାନେ ମୂର୍ଖ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପରି ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର, ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କୌଟିଲ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିଂହାସନର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଦୟ ଆଉ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ଯେଉଁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିନା ବିଚାରରେ ହତ୍ୟା କରି ପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଜାମାନେ, ଏପରି ରାଜାମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ରାଜାମାନେ ହେଲା। ହଁ, ଏତେ ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ, ଏତେ ହେଇଯିବ ତୁମର ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କିପରି ଥିଲା ଆଉ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜାମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ତାର ବିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏତେ ହିଁ ଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା? ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସୁକନାସ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଠଙ୍କୁ ତାହା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ସେଇଥିରେ ସରିଯିବ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିକି ରଖିଥା ପିଲେ। ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେଥିରେ ତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେଜରେ ଯାଇକି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ସହ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ ନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଝିରୁ ପଚାରି ଦେବ ନାଇଁ କି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ ଏଇଟା କିଏ, ତାର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯାଇକି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କରିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପଢ଼ାଇବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ରହିଲା ଲାଷ୍ଟଟା ଆମର ଯେଉଁ ସୁକନାସଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶଟା ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।